विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में गद्य पढ़ेंगे, यानी कि पाठ पढ़ेंगे। तो पांचवा पाठ स्वराज की नींव यह पढ़ेंगे। तो आप अपनी जो पुस्तक है वह निकाल के रखें और साथ में रबर पेंसिल भी रखिए। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, स्वराज की नींव जो पाठ है उनके जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। स्वराज की नींव पाठ का जो काव्य प्रकार है वह है एकांकी। उनके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले में मीनरपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले में मीनरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। એમણે પ્રારંભિક શિક્ષા શરૂઆતની જે શિક્ષણ હતું એ શિક્ષણ એમના પોતાના ગામમાં લીધું હતું। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करके बाद उन्होंने 1974 से दिल्ली आ गए અને ઘણા વર્ષો સુધી તેમણે પંજાબની અંદર રહીને ત્યાંની સરકારની સેવા કરી હતી અને ત્યાર પછી તેઓ 1974ની અંદર ક્યાં આવે છે? દિલ્હી आवे छे। तब वे दिल्ली रहकर संपूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गया અને ત્યાર પછી દિલ્હીમાં રહીને પોતાનો પૂરો સમય બધો સમય શેમાં વ્યતીત કર્યો? સાહિત્ય સેવામાં। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाट्य, एकांकी, स्मरण, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधियों में पर्याप्त मात्रा में लिखी है। एमणे જે એમના લેખન કાર્ય છે એ લેખન કાર્યની અંદર એમણે કહાની લખી છે, ઉપન્યાસ લખ્યા છે, જીવની લખી છે, નાટક લખ્યા છે, એકાંકી લખી છે, સંસ્મરણો અને રેખાચિત્રો એ બધી એમણે લખેલા છે। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्न ई उपन्यास, जो एमने उपन्यास છે ढलती रात અને स्वप्नमय। संघर्ष के बाद એ શું છે? એમના કહાની સંગ્રહ। સંઘર્ષ કે બાદ એ એમના કહાની સંગ્રહ છે। નવપ્રભાત, ડોક્ટર એ એમના બે નાટકો છે। પ્રકાશ और परछाइयाँ, બહાર, एकांकी, अशोक, 12 एकांकी और अशोक एकांकी संग्रह છે એમના। જાને અનજાને એ સંસ્મરણો અને રેખાંકિત્રો છે। आवार, मसीहा, शरतचंद्र की जीवनी आदि एमणे लखेली छे। विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारणा का स्वर प्रमुख रहता है। एमनी जे रचनाओं छे ए रचनाओनी अंदर प्रारंभथी शरूआतथी ज आपने देश प्रेम जोवा मळे छे। राष्ट्र प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी से दिल्ली केंद्र के में नाट्य दर्शन से पद पर काम किया। तेमणे स्वतंत्रता प्राप्ति पछी तेमणे आकाशवाणी दिल्लीનું જે કેન્દ્ર છે ત્યાંથી તેમણે નાટક નિર્દેશનનું જે પદ હતું તે પદ ઉપર એમણે કાર્ય કર્યું। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। અને ત્યાર પછી તેમણે તેમનું જે જીવન છે એ જીવન આ લેખન કાર્યમાં વ્યતીત કર્યું અને તેમણે માનવ જીવનની જે બધી એમને થયેલા જે અનુભવો છે તે અનુભવોના કારણે તેમણે આ રચનાઓ બધી કરી છે। रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता
सर्वत्र व्याप है तथा भाषा सर्ज एव सरल है। અને એમની જે રચનાઓ છે એ રચનાઓમાં રોચકતા જોવા મળે છે, એક પ્રકારની સંવેદનશીલતા, અને એની ભાષા કેવી છે? સરળ અને સહજ છે। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई से त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। આપણે જે આજે સ્વરાજ કી નીંવ ગદ્ય જોવાના છે એ એક એકાંકી એમનો કાવ્ય ગદ્ય પ્રકાર કયો છે? તો એકાંકી છે। એ એકાંકીની અંદર રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એના જે એમનો જે સંઘર્ષ છે, એનો જે ત્યાગ છે, એ ત્યાગનું અહીંયા समर्पण अपने જોવા મળશે। राष्ट्र की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग तत्पश्चात बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में प्रेम, देश प्रेम, नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। અને તમે બધા જાણો જ છો કે સ્વરાજ પ્રાપ્તિ કરવા માટે રાણી લક્ષ્મીબાઈએ કેટલો સંઘર્ષ કર્યો છે, કેટલો ત્યાગ કર્યો છે। અને સ્વરાજની નીંવ એટલે પ્રથમ જે પગથિયું છે એ કોણે મૂક્યું હતું? તો એ આ સ્ત્રીઓએ જે છે લક્ષ્મીબાઈ, અને એનું આ એમની જે બલિદાન છે, એમની જે ત્યાગ અને સંઘર્ષની ભૂમિકા છે, એના કારણે જ આ શક્ય બન્યું છે। આગળ જોઈએ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પાત્ર છે રાણી લક્ષ્મીબાઈ, મુંદર, તાત્યા, જુહી, રઘુનાથ રાવ અને સેના નાયક, આ એમના પાત્ર છે। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठते पर रानी लक्ष्मीबाई अपने सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। तो આ એક રંગમંચ એટલે નાટક સ્વરૂપે ભજવેલું પાત્ર છે। તો એ નાટકમાં યુદ્ધ ભૂમિનું જે દૃશ્ય છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે, અને ત્યાં રાણી લક્ષ્મીબાઈ એનો પ્રવેશ થાય છે, અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ તેની સખી જે છે એટલે કે મિત્ર, એમની જે સખી છે એનું નામ શું છે? જુહી। તો તેની સાથે ઉત્તેજનાથી, અતિ ઉત્તેજનાથી તે રંગમંચ પર પ્રવેશ કરે છે, અને એ બંને જે છે એ બંને લાલ રંગની કુર્તી સૈનિકના કપડામાં સજ્જ થઈને એ રંગમંચ પર આવે છે। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। અને અહીંયા રાણી લક્ષ્મીબાઈ એમની સખી જે છે જુહી એની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે, કે કહે છે કે દેખતે દેખતે એટલે કે જોત જોતામાં શુંથી શું ક્યાસે ક્યા હો ગયા, એટલે કે જોત જોતામાં શુંથી શું થઈ જાય છે, જુહીને કહે છે। ઝાંસી,
ઝાંસી કલાપી ગ્વાલિયર કહા ગઈ પરંતુ મંજિલ હૈ. એટલે એ શું કહે છે કે ઝાંસી કલાપી અને ગ્વાલિયર સ્વતંત્ર સેનાનીઓના હાથમાંથી જતા રહ્યા છે, ફક્ત ગ્વાલિયર જ છે. આ ઝાંસી કલાપી અને ગ્વાલિયર એ લક્ષ્મીબાઈના જે શહેરો છે, પ્રદેશો છે, એના શાસન છે, એના નામ છે ઝાંસી કલાપી અને ગ્વાલિયર. તો શું કહે છે ઝાંસી અને કલાપી કહા ગઈ એટલે એ ગઈ છીનવાઈ ગઈ છે. સ્વરાજ તો આતે હુએ દેખતી હું, અને હું સ્વરાજને આપણા હાથમાં આવતો જોઉં છું, પરંતુ દૂસરે ही क्षण में પણ બીજા ક્ષણમાં એ માર્ગ મેં હિમાલય અડ જાતા હૈ. એ બીજા ક્ષણમાં માર્ગમાં જે આપણો માર્ગ છે સ્વરાજનો, તે માર્ગમાં અનેક બાધાઓ અડચણરૂપ આવી જાય છે. ઉસે પાસ કરતી હું તો महासागर की डरवानी लहरें ठपेड़ते मारने लगती है. उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाटी हुई लपटें उठ रही है. सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है. प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहेब है कि रत्नमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशहूल है. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी की बोल उठती है. महारानी बोल उठती है, फिर बोल उठती है. जूही जूही, मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई. जूही साहस तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी. અને આગળ શું કહે છે, એ બંનેનો વાર્તાલાપ થાય છે. તો કહે છે કે હું બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરું છું અને એ મુશ્કેલીઓને પાર કરવા માગું છું, અને પાર કરું છું તો બીજી મુસીબતો આવીને ઊભી રહી જાય છે. અને રાવ સાહેબ જે છે, એ રાવ સાહેબ આ બધી વાતોનું દુઃખ તેમની સેનામાં મોટો જે યોદ્ધાઓ છે, રાવ સાહેબ એ યોદ્ધા राव साहेब છે, તો એ રાવ સાહેબ રત્નમંડલ કી છાયામાં, એટલે કે જે બ્રહ્મભોજ છે એ બધું એ બધી છાયામાં આરામ કરવામાં મશગુલ છે. અને એ ખૂબ ગુસ્સામાં આવે છે અને જૂહીને કહે છે કે હું પ્રતિજ્ઞા કરું કે મારી ઝાંસી તો છીનવાઈ ગઈ છે, લેકિન મેં એકલી છું, પણ એકલી આ ઝાંસીને મારા હાથમાંથી જવા દઈશ નહીં, અને હું લડીશ અને ઝાંસી લઈને જ રહીશ. जूही, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? અને શું કહે છે કે તમે કોણ કહે છે કે તમે એકલા છો, ને મહારાણી તમે તો ગીતા વાંચો છો, અને પછી નિરાશા કઈ વાતની છે? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ. मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? અને આગળ કહે છે લક્ષ્મીબાઈ કે મેં નિરાશ નથી, અને હું જાણું છું કે મેં ઝાંસી પાછી લઈને જ જંપીશ, પરંતુ તું જાણતી નથી. એની સખીને કહે છે કે તે દિવસે બાબા ગંગાદાસે મને શું કહ્યું હતું? जब तक हमारे समाज में
छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवा नहीं બન જાતે. અને શું કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણા સમાજમાં છૂટ અછૂટના જે નિયમો છે, ઊંચ નીચના જે ભેદભાવો છે, એ બધા દૂર નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે જન સેવક नहीं बनी सकिए. तब तक स्वराज नहीं मिल सकता અને ત્યાં સુધી આપણે સ્વરાજ મળીએ નહીં. वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से. અને એ મળે જ, પરંતુ ક્યારે? કે આપણી તપસ્યા, સેવા કરવાથી અને બલિદાન કરવાથી આપણે સ્વરાજ મળીએ जूही. लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव करके. અને શું કહે છે જૂહી એની સખી શું કહે છે કે મહારાણી ઉન્હોને તે પણ કહ્યું હતું કે સ્વરાજની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો સ્વરાજની સ્થાપના માટે જે ભૂમિ છે એ ભૂમિ તૈયાર કરવાની અને સ્વરાજની જે નીંવ છે, સ્વરાજનો જે પથ્થર છે તે પથ્થર બનવો પડશે અને સફળતા અને અસફળતા બંને આપને મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા સુધીનો પાઠ જોયો. હવે પછી આપણે આગળનો જે પાઠ છે એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આને લગતા જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાના રહેશે. ઠીક છે? તો જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.